Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the words that are needed to read the news, why not? We just get down to the news right now. 자, 그러면 The Economist의 폴 케네디 씨가 강대국의 흥망이라는 책을 써서 많이 대한민국의 독자들에게도 많이 알려진 그런 폴 케네디 씨가 이제 The Economist에서 이코노미스트 책에서 by invitation 초청을 해서 이제 글을 쓴 글. Whether China's rise means America's fall. 중국의 상승이 미국의 추락을 의미할까요? 혹은 아닐까요? 에 대한 폴 케네디 씨의 의견을 한번 들어보도록 하겠습니다. Changes in global politics, armed forces, and economics means America has a new contender for supremacy, writes a historian of great powers. 세계의 정치와 군대 그리고 경제학에 있어서의 변화들이 의미하는 것은 미국은 이 패권에 있어서 새로운 경쟁자들을 가졌다는 것입니다. 라고 강대국 그레이트 파워스의 위대한 강대국의 역사학자가 이제 글을 쓰고 있습니다. 이거는 이제 하겠다는 거거든요. This by invitation commentary is about a series by global thinkers on the future of American power, examining the forces shaping the country's global standing from the rise of China to the withdrawal from Afghanistan. 이렇게 이게 초청을 해서 하는 이 이제 논평은 요걸 말하는 거죠. 논평은 미국의 힘의 미래에 대한 어떤 세계적인 어떤 전 세계에 있는 세계적인 어떤 thinkers 사상가들에 의해 쓰여지는 시리즈의 한 부분인데 이 코멘터리는 The Country 미국의 세계적 위상을 갖다가 모양 짓는 세계적 위상을 형성하는 군대를 이제 살펴보고 힘들을 군대가 가지고 있다는 힘이죠. 힘들을 자세히 살펴보는데 중국의 이제 상승에서부터 아프가니스탄으로부터의 어떤 철군에 이르기까지 굉장히 샅샅이 이제 들여다본다, 조사한다, examine한다는 거겠죠. 그래서 이제 여기는 다른 분들의 이제 이야기가 있겠죠. 자, 그러면 지금부터 폴 케네디 씨의 그 의견을 한번 읽어보도록 하겠습니다. Nothing has consumed foreign policy thinkers over the years more than the question of whether the United States is in irreversible decline as a world power. 그 어떤 것도 over the years 수년간에 걸쳐서 미국이 과연 세계의 강국으로서 불가역한 되돌릴 수 없는 하락세에 있는지 혹은 아닌지에 대한 질문보다도 더 외교 정책 사상가들을 사로잡은 것은 어떤 것도 없습니다. The recent events in Afghanistan, which marks yet another American retreat from Asia, certainly feed that sentiment. 아프가니스탄에서 있었던 최근의 그 사건들은 역시 마찬가지로 미국의 또 하나의 아시아로부터의 또 한 번의 후퇴를 기념하는데 이는 명백히 그 감정들을 부채질하고 있는 것입니다. 어떤 감정이냐고요? That sentiment for 미국이 세계 강국으로서 돌이킬 수 없는 하락세에 있는지 아닌지에 대한 그런 외교 정책 사상가들의 생각을 말하는 거겠죠. 그런 사람들의 생각이겠죠. 그런 사람들의 외교 정책 띵커들의 센티먼트 감정이 이런 감정이겠죠. But a longer term issue for American policymakers is the steady rise of Chinese power. 하지만 좀 오래, 좀 호흡을 길게 간, 좀 더 장기간에 걸친, 미국의 정책 이방가들에 있어서 좀 더 장기간에 걸친 그런 문제는 중국의 힘의 꾸준한 증가, 상승입니다.
Is the country about to overtake America? And what are the best economic and military criteria to measure such a transition in world affairs? 이 나라는 중국은 미국을 따라잡을 건가요? 곧 따라잡을까요? about는 곧 뭐 한다니까. 중국은 미국을 곧 따라잡을까요? 그리고 그러한 세계의 문제들에 있어서 그러한 어떤 변화를 측정하기 위한 어떤 최고의 경제적 그리고 군사적인 어떤 기준들은 무엇일까요? Is China not ridden with the internal problems only partially disguised by the clever public relations of an authoritarian state? Or is the era of Pax Americana ending to be replaced by the Asian century? 중국은 뭐 내부 문제로 가득하지 않나요? 가득하지 않나요? 그죠? partially disguised 권위주의 국가의 어떠한 권위주의 국가의 아주 제법 영리한 선전선 PR이니까 그죠? PR Public Relation 대외관계 대중관계니까 영리한 선전에 의해서 겨우 일부만 가려진 partially disguised 일부만 이렇게 가장되어진 그런 내부 문제들로 가득하지 않나요? 중국은 혹은 팩스 아메리카나 미국이 유지하는 평화, 미국에 의해서 유지되는 평화의 시대는 끝나고 있나요? 그렇게 해서 아시아의 세기에 의해서 대체되어질 것인가요? 대체되어지기 위해서 대체되어질까요? 이렇게 하는 거겠죠. It's probably unwise to rush to an immediate yes to that last question. 근데 그 마지막 질문, 미국에 의해 유지되는 평화는 끝나면서 아시아인들의 100년간에 의해서 대체될까요? 요 마지막 질문에는 즉각적인 yes를 하기 위해서 서두르는 것은 10중 8구 unwise, 현명하지 못한 것입니다. Much about America and the world remains the same as it was in the 1980s when I was writing The Rise and Fall of the Great Powers, Random House, 1987. 미국과 그리고 전 세계에 대한 그 많은 부분은 내가 강대국의 흥망이라는 책을 썼을 때인 1980년대에 그때와 거의 똑같은데 똑같은 그 현상 그대로 남아 있습니다. 이 책은 랜덤하우스에서 1987년에 이제 냈는데, 그죠? It is also true that there were a few periods in the past 40 years when America's relative position seemed to have picked up again in the mid-1990s after the Soviet Union's collapse and in 2003 after the crushing of Saddam Hussein, the leader of Iraq. 근데 또한 지난 40년간 미국의 상대적인 지위가 또다시 picked up, 상승했던 것처럼 보였던 시기간들도 있었습니다. 1990년대 중반인데 이때는 그러니까 1906인데 이때는 소련이 붕괴한 이후의 1990년대 중반, 그리고 이라크의 지도자인 사담 후세인을 박살낸 이후인 2003년에 그렇게 이제 미국의 상대적 지위가 이제 picked up, 상승했던 것처럼 보였을 때도 있다는 거죠. Yet such recoveries were always short-lived compared with several big things that have changed, and not to the advantage of the United States. 그럼에도 불구하고 그러한 회복, 즉 미국의 상대적인 세계에서의 상대적 지위들은 언제나 short-lived, 단기간에 걸쳐 일어났을 뿐입니다. 오래 발생하지는 못했다는 거죠. 뭐와 비교해서 단기간이냐? 여러 가지 크다란 일들, 변해버린 여러 가지 크다란 일들과 비교해서는 단기적인 일이었을 뿐이라는 거죠. 그런 상대적인 회복들은.
그런데 이런 변해버린 그다란 일들은 뭐냐 하면 미국에게는 미국에게 유리한 것은 아니었다는 겁니다. Consider three significant and longer term shifts. 그러니까 요 두 번은 이제 short-lived인데 단기간에 걸쳐서 이제 미국의 지위가 회복이 있었는데 consider 세 가지의 굉장히 중요하고 좀 더 긴 장기가 좀 더 긴 기간에 걸친 변화들을 한번 생각해 보세요. In international relations, military strength, and economic power. 국제 관계에 있어서 국제 관계에서의 어떤 중요하고 긴 변화. military strength. 군사력에 있어서의 중요하고 긴 변화. economic power. 경제력에 있어서의 뭐 중요하고 이 세 가지가 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 바뀌었는데 그것이 not to the advantage of the United States 거죠. 미국에게 유리하지 않은 것이 이거라는 것이. First, 즉 international relations, 국제 관계죠. The first is that the strategic political constellation of our forces have changed since the bipolar Cold War world of half a century ago when America faced only a fading Soviet Union. 첫 번째는 뭐냐? strategic political constellation. 힘의 전략적이고 정치적인 어떤 힘의 전략적이고 정치적인 배열이 양분했던 냉전 세계 약 반세기 전에 약 50년 전에 그 양분을 했던 냉전의 세계. 이때는 미국이 단지 희미해져가는 흐릿해져가는 힘이 빠져가는 그런 소련만을 상대했었던 50년 전의 양분했던 냉전의 시기 이후 힘의 전략적 정치적인 어떤 배치는 바뀌어 왔습니다. 그래서 국제관계를 말하는 거죠. The international system now comprises 4 or maybe 5 very large states. 현재 국제 시스템은 현재 4개 혹은 아마도 5개 매주 큰 국가들로 구성되고 있습니다. None of them can either through hard powers or soft power compel the others to do what they don't want to do. 근데 이 어떤 국가들도 4개 혹은 5개 요 국가들이라는 거죠. 4개 혹은 5개의 국가들도 이들 하드 파워, 강성 파워나 연성 파워, 하드 파워는 이제 군사력이겠죠, 그죠? 연성 파워는 군사력이나 뭐 경제력이겠고, 연성 파워는 뭔가 문화 같은 거죠. 소프트 파워나 뭐 하드 파워나 경성 파워나 하드 파워나 소프트 파워 그 둘 중 어느 것을 통해서도 그 나머지들을 즉 5개 국가가 줄이면 1개가 3개의 국가를 혹은 1개가 4개의 국가를 그 나머지들을 자신들이 하기 싫은 것을 하게끔 강요할 수는 나니까 할 수가 없다는 거죠. 즉 4개의 경쟁이 4-5개의 이때는 50년 전에는 그냥 힘 빠져가는 소련 한 명만 이제 좀 직면하면 되었었단 말이죠. 그래서 이제 소련은 망했었단 말이에요. 근데 지금은 국제 정치학에 지금 very large states가 지금 4-5개가 있는데 그렇다 보니까 미국을 포함해서 4-5개가 있는데 이게 팽팽하다 뭐 이런 얘기겠죠. There was already evidence of this shift towards a multipolar world when I was drafting the last chapter of Rise and Fall in the mid-1980s. 근데 이러한 변화, 즉 멀티폴라, 바이폴라는 그 극이 2개거든요. 양분하는 거죠. 멀티폴라는 그러니까 정점이 2개인데 이거는 멀티폴라, 정점이 여러 개 있는 세상으로 이러한 변화의 증거들은 이미 있었습니다. 언제요? 내가 1980년대 중반에 라이즈 앤 폴, 흥망의 마지막 챕터를 갖다가 초안을 작성하고 있었을 때, 그때 이미, 그죠? 다극의 세상으로 향한
다극의 세상으로 향한 이런 변화의 증거는 이미 있었다는 거죠. 1980년대 중반에. But now in the third decade of this century, the global landscape looks much more varied with several large nation states at the top. China, America, and India, Russia, followed by the European Union and Japan and even Indonesia and Iran. 근데 지금은 이 세기의 현재 세계의 세 번째 10년째에 도달한 이 상태에서 그죠? 이번 세기의 세 번째 10년째에 있는 이 상태에서 지금은 이 세계적인 어떤 풍경은 훨씬 더 다양한 것처럼 보입니다. 최고에는 가장 최고에는 여러 개의 커다란 국가들이 네이션 스테이지 국립 국가들이 있다는 거죠. 여러 개의 최고에는 즉 중국, 미국, 인도, 러시아 같은 굉장히 커다란 국가들이 있고 그 다음에 그 뒤에는 바로 유럽연 EU가 따라오고 있으면 일본이 있으며 그리고 인도네시아도 지금 있고 심지어는 인도네시아 그리고 이란 이런 거대한 국가들이 뒤따라오고 있다는 것이죠. This marks a very significant redistribution of world power, so it simply is not enough to claim, if it is correct, that America remains number one. 이는 세계의 힘에 있어서의 매우 중요한 재분배를 마크하고 있는 것입니다. 그래서 만약에 정확하다면 미국은 넘버원 세계 최고로 남아있다라고 이렇게 주장하기에는 이건 그렇게 하는 것은 이건 단순히 충분하지가 않습니다. Even if it is the biggest gorilla in the jungle, it is only one of a bunch of gorillas. 왜 그러냐? 왜 넘버원이라고 남았다고 이렇게 주장할 수 없냐 하면은, 비록 미국이 정글에 있는 가장 큰 덩치 큰 고릴라라 하더라도 이 미국은 단지 한 무리의 고릴라들 중에 하나일 뿐이기 때문이죠. And it is irrelevant to the argument to say that Russia's position has shrunk even further than America's when both of them have lost ground relatively, which is, after all, what realistic great power theory is about. 근데 both of them, 여기서는 미국과 러시아죠. 미국과 러시아 모두 상대적으로 그라운드, 어떤 입지를 잃어버렸을 때, 사실 이렇게 두 강대국이 이렇게 자신들의 입지를 잃어버리는 것은 결국에는 현실 강대국 이론이 바로 그런 것들인데, 현실 강대국 이론에 따르면 그건 그렇게 되는 건 당연한 건데, 하여튼 이 두 국가가 상대적으로 입지를 잃어버렸을 때 러시아의 위치가 미국보다 훨씬 더 축소되었다고 말하는 것은 이러한 주장과는 무관한 것입니다. 뭐냐면 미국이 덩치 큰 고릴라, 정글에 있는 가장 큰 고릴라라 하더라도 미국이 정글에 있는 더 비기스는 가장 큰 고릴라라 하더라도 고릴라들 중에 한 마리일 뿐이라는 것이. 근데 그런 것은 러시아의 입지가 더 줄어들었다고 말하는 것은 요런 주장에 무관하다는 것이죠. The second change가 뭐였죠? Military strength였죠. The second change is that America's armed forces are considerably smaller and older than they were in the 1980s. 그 두 번째 변화는 뭐냐면 미국의 군대는 1980년대부터 그들이 1980년대에 그랬던 것보다 상당량 더 적고 훨씬 더 노쇠화되었습니다. Just how long really can the Air Force keep patching up and flying is a remarkable 7-year-old B-52 bombers which are older than all its active officers. 근데 정말 The Air Force 미 공군을 말하는 거예요. 미국은 정말 얼마나 오래 정말 심지어는 자신들의 현역 장교들보다도 훨씬 나이가 더 많은 70살 먹은 미 공군의 놀랄 만큼
70살이 된 B-52 폭격기를 갖다가 패칭업 자꾸 이제 고치고 이제 자꾸 이제 고장난 부분을 일부 고치고 하는 거죠. 고치고 해서 얼마나 오래 날릴 수 있을까요? 미국이. And how long can the Navy keep refurbishing as a 30-year-old Arleigh-Burke destroyers? 이건 이지삼이죠. 그리고 그 미국의 해군은 또 얼마나 오랫동안 자신들의 30년이나 된 알레이버크급 구축함들을 다시 리퍼비싱, 다시 채우고, 뭐 새로운 레이더 갈아 끼우고, 또 레이더 새로 갈아 끼우고, 또 뭐 미사일 새로 갈아 끼우고, 뭐 그렇게 한다는 거죠. 다시 채우고, 또 얼마나 더 미 해군은 그렇게 할 수 있을까요? Even if it was only a temporary embarrassment to have the Western Pacific denuded of aircraft carrier last May when the USS Eisenhower Group was covering the start of the Afghan withdrawal, the fact is that the Navy today has a fewer operating carriers than it had 40 years ago. 설사 작년 5월이죠. 작년 5월 USS 아이젠하워 항모 타격단이 아프간 철수의 시작을 돕기 위해서 돕고 있었을 작년 5월에 서태평양에는 항공모함이 한 대도 없었다는 것은 단지 일시적으로 당황스러운 일이었을 뿐입니다. 일시적으로 당황스러운 일이었을 설사 했다 하더라도 진실은 뭐냐? 오늘날의 미 해군은 40년 전이 자신들이 가졌던 것보다 훨씬 더 작은 수의 작전에 뛰어든 취임하고 있는 항공모함들을 가지고 있다는 것입니다. 40년 전보다 요즘이 현재가 오늘날의 미 해군이 훨씬 더 작은 수의 작전에 투입하고 있는 항공모함 대수를 가지고 있다는 것이죠. As the Pentagon regularly deploys its ships to different regions, the country may simply not have enough of them to match its numerous global commitments. 펜타곤이 미국 방성이 정기적으로 자신들의 그 군함들을 여러 다른 지역들로 배치를 하는 동안에 이 함에 따라서 미국은 단지 자신들의 수없이 많은 세계적인 어떤 세계적으로 했던 약속들을 충족시키기 하기에는 그렇게 충분한 어떤 simply not the country may simply not 충분히 그렇게 그런 약속들을 다 지키기엔 충분한 어떤 ships 충분한 배들이 없을지도 모릅니다. 단지 그냥 충분한 군함이 없는지도 모릅니다. To the historian, then, America is looking rather like the old Habsburg model, possessing large though weary armed forces stretched across too many regions. 그렇다면 역사가에게는 미국은 마치 오래된 합스부르크 모델 같이 보인다는 것이죠. 차라리 다소 합스부르크 모델, 합스부르크 이거는 스위스에 있는 도시 이름인데 이게 무슨 저는 모르겠는데 이 합스부르크 모델이라는 미국이 합스부르크 같은 모델인데 이게 무슨 어떤 거냐면 크다라지만은 비록 라지도 뭐 피곤한 그런 군대지만 커다란 군대를 소유하면서 그리고 너무 많은 지역들에 걸쳐서 분산되어져 있는 크지만 피곤하고 그런데 너무 많은 지역들에 걸쳐서 분산되어져 있는 쭉 뻗쳐져 있는 얇게 그죠? 그런 합스부르크 모델처럼 역사가들에게 미국은 보인다는 것이죠. 영국이 그랬었죠. 그죠? 영국이 이제 소련의 남하를 막기 위해서 계속 그죠? 유럽에서
동남아 쪽으로, 인도 쪽으로, 그리고 동남아 쪽으로, 그리고 이제 동북아 쪽으로 왔었죠. 그죠? 나중에는 일본에게 맡겼는데, 일본의 힘을 빌려서 이제, 소련의 남하를 막으려고 하다가, 일본이 배신을 때리는 바람에, 그죠? 일본을 안 먹고, 일본이 러시아를 안 먹고 중국을 먹어버렸었죠, 그때. 중국을 먹어버리는 바람에, 그때부터, 영국하고, 이제, 미국, 그리고, 이제 심지어는 또 소련이 합쳐가지고 이제 전쟁을 2차 대전을 벌였었죠. 그죠? 처음에는 하여튼 그래서 너무 분산되어 있었다는 거죠. 그냥 커다란 지역에 대해서 영국이 분산되어 있다가 이제 패권을 나중에 미국으로 넘겨줬는데 지금 미국이 지금 전 세계적으로 이제 그래 돼 있다. stretched across too many regions. 너무 많은 지역들에 걸쳐가지고 늘어질 대로 늘어져 있다는 것이죠. And America's defeat in Afghanistan, leaving military equipment strewn across much of the country, also has a Habsburgian ring to it. 아프가니스탄에서의 미국의 패배, 그리고 아프가니스탄의 많은 지역에 걸쳐서 군사 장비를 흩뿌려 놓은 채로 떠나는 것. 또한 그런 것들은 또한 합스부르크 모델의 어떤 어떤 느낌이 그런 행위들에 있다는 것이죠. Meanwhile, China seems to be flexing its muscles everywhere. 근데 그러는 동안에 중국은 자신들의 힘을 모든 곳에서 과시하고 있는 것처럼 보입니다. And behind the question of the size of America's armed forces lurks a bigger issue. 그리고 미국 군대의 크기에 대한 문제의 뒤에는 더 커다란 문제가 숨어 있습니다. Whether the era of weapons such as manned aircraft and their large surface warship is not passing, maybe gone by 2040. manned aircraft, 유인 비행기와 그리고 커다란 surface warship, 수면상의 전함들, 커다란 수면상의 전함과 사람이 타니 맨드니까 사람이 타는 거죠. 유인 전투기들, 유인 어떤 군용기들 같은 그런 무기들의 시대는 지나가고 있는지 아닌지와 그리고 아마 2040년까지는 아마 maybe gone 다 없어지고 사라지고 없을 것입니다 하는 거죠. 즉 2040년까지는 유인 전투기는 유인 군용기 사람이 몰고 가서 전투를 하는 전쟁을 하는 그런 군용기는 사라질 거라는 거죠. 2040년까지. 그리고 바다 위에서 이제 커다란 배들이 왔다 갔다 하는 전함들도 사라질 거라는 거죠. 언제까지요? 2040년까지. One gets hunch that in some drone-dominated battlefield or pulsar-controlled ocean of the future, the odds between America and the adversaries like China, Russia, or Iran may shift because the advantage from its own better-trained soldiers will be no more. 사람은 다음과 같은 어떤 육감을 가지게 됩니다. 일부 드론이 장악한 전쟁터, 미래의 일부 드론이 장악한 전쟁터, 혹은 전파로 통제되는 펄서는 강력한 전파를 갖다 내뿜는 천체라고 그래서 천체. 그죠? 별이라고 그랬습니다. 그런 전파로 통제되는 대양. 그러니까 오션은 The Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean 그렇게 있죠. 그죠? 인도양, 태평양, 대서양 이렇게 있죠. 그는 다 오션 아닙니까? 그런 대양들을 말하는 거죠. 미래의 전파로 통제되는 대양. 그래서 미국과 중국, 러시아, 이란 혹은 이란 같은 그런 적들 간의 가능성들은 변할지도 모른다는 거죠. 변할지도 모릅니다. 왜냐하면 자신들이 소유한 더 잘 훈련시킨
군인들로부터 생기는 그런 이점들은 더 이상 없을 것이기 때문이죠. 자신들이 잘 훈련시키는 군인들로부터 이점은 없을 것이죠. 이런 것들은 솔직히 잘못됐죠. 그죠? 왜 없겠습니까? 있죠. 당연히 있죠. 그죠? 왜 있죠? 드론 다미네이티드 배틀필드, 드론이 장악한 전쟁터를 하더라도 그 드론을 갖다가 원격에서 조정하고 관리하고 하는 건 사람이 하는 거죠. 그죠? 그죠? 그런 관리도 본인이 뭐 체력적으로 유지가 되지 않으면 관리를 못 하죠. 그죠? 체력이 뭐 배 툭 튀어나와가지고 그런 관리를 하겠습니까? 그죠? 운전도 뭐 예를 들어 운전을 한다. 자동차 운전을 한다. 운전을 하는 사람이 뭐 배 툭 튀어나오고 컨디션 안 좋은 사람이 운전 잘 하겠습니까? 아니죠. 배 쏙 들어가고 평소에 운동도 잘하고 그런 사람들이 운전을 하면 운전도 잘하는 거고 그 운전도 금방 배우고 그런 거 아니겠습니까? 그죠? 그렇다시피 이게 이거는 좀 말이 안 된다. Military revolutions in the past tended to benefit the United States. 과거의 군사적인 혁명들은 미국에게 이득이 되는 경향이 있었습니다. The next one may not. 하지만 다음의 군사혁명은 그렇지 않을지도 모릅니다. Can America afford the price of staying ahead? 미국은 항상 최고에 머무르는 대가를 감당할 여력이 있습니까? It needs to candidly ask itself what percentage of its gross domestic product might it take to have a military that fulfills the country's many obligations. It currently spends around 3.5%. 미국은 자신에게 솔직하게 다음 사항을 물어봐야 할 필요가 있다는 거예요. 자기 스스로에게 다음 사항을 물어보라는 거죠. 미국 자신의 GDP 국내 총생산이죠. 미국 자신의 국내 총생산의 몇 퍼센트를 갖다가 이 미국이 한 수많은 약속들을 갖다가 성취하는 데 필요한 그 군대를 가지기 위해서 요구되는지, what percentage it take 하기 위해서 자신들이 써야 하는지 솔직히 자신에게 물어보라는 거죠. 현재는 그렇게 하기 위해서 군대의 GDP의 3.5%를 쓰고 있다는 거죠. Even 4% of GDP wouldn't be nearly enough, and while 6% might do it, that would be such an enormous price tag that one can hear both economists and Congress screaming. GDP의 4%를 써도 안 될 겁니다. 거의 충분하지도 않을 겁니다. GDP의 4%를 써도. 그러나 현재 미국의 GDP의 약 6%를 쓴다면은 그렇게 미국이 여태까지 전 세계의 한 약속을 성취하기 충족시키기 위한 군대를 유지할 수 있을 것이라는 거죠. 근데 그거는 그렇게 한다면은 사람들은 말이죠. 경제학자라든가 어떤 경제학자들과 의회 모두 막 비명을 지르게 되는 소리를 들을 수 있을 그런 price tag, enormous, 거대한 가격표가 될 것이라는 거죠. 그죠? 그렇게 하는 것은 굉장히 거대한 가격표이기 때문에 이게 그죠? so that이죠. so enormous a price tag이겠죠. 하지만 명사가 왔기 때문에 such가 와가지고 such an enormous price tag이죠. 그래서 굉장한 가격표이기 때문에 사람들은 경제학자들과 그리고 컨그레스 이제 GDP에서 4%를 갖다가 이제 국방부로 각출하려면 의회에서 이제 그 예산을 갖다가 책정을 하니까 그죠? 의회 짜니까 이 의회와 이 경제학자들이 비명을 질러야 되는 걸 둘 다 들을 것이라는 것이죠. 6%를 쓴다면. But what else could the future American administration do if nasty thought scarcely discussed on China decided to spend much more? 근데 만약에 이건 참 불쾌한 생각이긴 하지만 좀처럼 토론되지 않았던 만약에 중국이 훨씬 더 많이 즉 현대보다 훨씬 더 많이 국방비에 돈을 쓰기로 결정을 했다면 미래 한다면은
미래의 미국 행정부는 다른 어떤 걸 할 수가 있을까요? What if autocratic leader Xi Jinping decided that the time had come for China to allocate 5% or more of its rising GDP to its armed forces? 그리고 혹시 만약에 중국의 그 독재적인 지도자인 시진핑이 중국이 지금 자신들의 군대에 자신들의 자꾸만 올라가만 가는 GDP의 5% 혹은 그 이상을 할당할 때가 왔다. 할당할 그 타임, 시기가 왔다고 시진핑이 결정을 했다면 그러면 어떻게 될까요? What if니까. What if? This is a scenario that simply wasn't present a half a century ago. 근데 이는 그냥 반세기 전에는 없던, 존재하지 않았던 시나리오입니다. And nobody in Washington seems to want to talk about it. 그런데 워싱턴에 있는 어느 누구도, 워싱턴이니까 이제 미국 정부에 있는 사람들과 정부에 있는 입법부 뭐 이렇게 그죠? 행정부 뭐 사법부 그런 그곳에 있는 사람들이 그에 대해서는 시진핑의 결정, 시진핑의 군사력 정강에 대해서는 이야기를 하고 싶지 않아 하는 것이라는 거죠. This raises the change, a critical factor of power. 이것이 바로 세 번째의 변화를 제기합니다. 제기하고 그리고 힘의 중요 요소를 제기하는 것이죠. Relative economic strength, 상대적인 경제력. The biggest, 그러니까 이제 세 번째가 경제력의 변화였었다는 거죠. The biggest global transformation since the 1980s has been in the sheer size of the Chinese economy today as compared to America's. 1980년대 이후 가장 큰 세계적인 변화는 미국의 그 경제죠. Chinese economy니까 미국의 경제와 비교했을 때 중국의 오늘날 중국 경제의 순수 크기에 있어 왔습니다. 경제력 대비 경제 크기가 미국과 중국 간의 경제력 크기의 사이즈가 바로 1980년도에 있어 온 가장 큰 세계적인 어떤 변화였다는 거죠. 트랜스포메이션이었다는 거죠. What questions might validly be raised about China's economic power, such as its unreliable statistics, a shrinking future workforce, and so on? The fact is that it still grows at a faster pace, both pre and post-COVID-19. 어떤 문제들이, 즉, 중국의 경제력에 대한 어떤 질문들이 유효하게 제기될지도 모르지만은, 유효하게 중국의 경제력에 대한 어떤 질문들이 제기될지는 모르지만, whatever. 예를 들어 어떤 질문들이 있었냐면, 그 중국의 믿을 수 없는 통계라든가, 자꾸 축소만 되어가는 미래의 중국의 노동력 등등등등 그런 어떤 중국의 어떤 문제들이 제기될지 모르지만, the fact라는 사실은 진실은 뭐냐? that 중국은 여전히 코로나19 이전과 이후에 그 어느 때보다 더 빠른 페이스로 성장하고 있다는 것입니다. As economy measured in terms of GDP adjusted for percentage parity is already about as big as America's. 중국의 경제는 구매력 평가가 조정이 된 GDP의 관점에서 측정된 중국의 경제는 이미 미국만큼이나 거대합니다. 미국만큼 큽니다. This is a staggering statistics. Staggering statistic. S가 빠졌죠? Statistics죠? Statistic? A라고 해서 statistic이라고만 있네요. Points to a condition that hasn't existed since the 1980s. Since the 1880s. When America's economy overtook Britain's. 이는 정말로 상당한, 엄청난 통계인 것입니다. 이는 엄청난 통계이고, 즉, 구매력 평가가 조정된 GDP의 관점에서는 중국의 경제가 미국 경제만큼이나 거의
이미 미국 경제만큼이나 크다는 것이. 근데 이는 굉장한 통계라는 거죠. 그리고 이것이 나타내는 것은 1880년대, 즉 미국 경제가 영국의 경제를 따라잡았던 1880년대 이후 존재하지 않았던 조건을 가리키고 있는 것이라는 거죠. For the entire 20th century, the American economy was, roughly speaking, about 2 to 4 times larger than that of any of the other great powers. 20세기 전체에 걸쳐서 20세기 동안 내내 미국의 경제는 대략적으로 말해서 다른 어떠한 강국들의 그 경제력보다도 이카노미니까 다른 어떠한 강국들의 경제력보다도 2배에서 4배는 더 컸었습니다. largerly, 2 to 4 times larger. 더 컸었습니다. America was roughly 10 times larger than Japan when Pearl Harbor was attacked, and 3 times larger than Germany when Hitler rashly declared war. 미국은 일본이 펄하버가 공격받았을 때 일본보다 10배 컸습니다. 그리고 히틀러가 전쟁을 성급하게 선언했을 때보다 독일보다 3배 컸습니다. 미국의 경제는. 근데 조금 전에 전화가 왔는데 이게 어디서 왔을까요? 잠시 조금 전에 이제 그 택배가 와가지고 그럼 다시 이어가겠습니다. That unique condition is ending. An amazing flip is happening in the world affairs due to China's combination of demographic size and rising prosperity. 근데 그 참 유니크한, 그 참 독특했던 그 조건들은 끝나고 있는 중입니다. 그리고 놀라운 어떤 사태의 반전이 세계의 문제들에서 발생을 하고 있습니다. 왜냐하면 인구 통계학적인 어떤 인구 크기와 그리고 상승되어지는 중국의 그런 이런 중국의 인구 통계학적인 사이즈와 그 상승하는 어떤 번영의 어떤 조합 때문에 중국의 요거 때문에 놀라운 어떤 사태의 반전이 세계 문제들에 있어서 발생을 하고 있는 중입니다. With a population of 1.4 billion compared to America's 330 million, its citizens need only to achieve half the income of the average American for its total economy to be twice as large. 미국의 3억 3천만 명에 비하면은 미국의 3억 3천만 명에 비교했을 때 약 14억 명의 인구를 가진 상태에서 중국의 시민들은 단지 평균 중국의 시민들은 자신들의 총 경제가 to be twice as large, 2배가 되기 위해서 미국보다 2배가 되기, 자신들 중국의 총 경제가 미국보다 2배가 되기 위해서 평균 미국인들의 수입의 딱 절반만 중국의 시민들이 성취할 필요가 있을 뿐입니다. 그러니까 이 미국 시민들 14억 명이 그죠? 미국 GDP의 절반만 차지하면은 미국 경제의 2배가 된다는 것이죠. 인구가 있기 때문에. 그죠? 근데, 그게 말이 안 되죠. 그죠? 그죠? 중국 인구의 절반이, 그죠? 절반이 하루 생활비가 6,000원이 안 되죠. 그죠? 그죠? 미국 인구. 그런데, 그리고 절반이 6,000원이 안 되고, 절반이 그렇다는 건데, 그러면, 7이 7억이, 그죠? 중국 인구 7억이, 하루 생활비가, 6,000원이 안 되니까, 하루 생활비가 1,000원, 3,000원, 이런 중국인들도 굉장히 많다고 그러는데, 그게 평균이라고, 아무리 평균이라고 그러지만은, 안 되죠. 그죠? 그 우리나라 수준으로 사는, 그 중국인들의 숫자는 한 4억, 4억 요 정도밖에 안 된다고 제가 3억 정도밖에 안 되는 걸로 제가 알고 있거든요.
그래서 이게 말이 안 되는 게 이 사람이 역사학자지 않습니까? 이지 않습니까? 그죠? 이 사람이 역사학자지 경제학자가 아니다 보니까 이런 단지 숫자만 놓고서 딱 일본 중국인들의 절반이 사람들이 미국인들의 딱 절반 수입만 딱 되면 된다 이렇게 하는데 그렇게 되려면 미국도 변하지 않고 중국도 그렇게 하고 하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 전 세계의 경제의 규모가 그만큼 또 더 커져야 되겠죠. 그죠? 수요가 또 있어야 되겠고 하여튼 뭐 이렇게 여러 가지 될 수 없는 상황인데 파이의 크기는 전체 파이의 크기가 커져야만이 그렇게 된다는 거죠. 아니면 미국이 완전히 몰락하거나 그죠? 중국은 그대로인데 미국은 몰락하거나 하지만 미국은 오히려 중국은 GDP가 자꾸 떨어지고 있지만은 코로나라든가 그죠? 미국은 거의 변함이 없죠. 오히려 4% 성장하고 그랬지 않습니까? 물론 코로나 바로 이전이었긴 하지만. 근데 이게 역사학자라는 거죠. 이 사람 역사학자, 경제학자가 아니다라는 거죠. That would give China enormous amount of funds for future defense spending. 그렇게 하면은 두 배를 많이 하게 되면은 그렇게 하면은 그건 바로 중국은 미래의 국방비에 엄청난 양의 어떤 자금을 쓸 수 있을 것이라는 것이죠. Neither Democratic nor Republican president could do much about that. 민주당 대통령이건 공화당 대통령이건 그것에 대해서는 할 수 있는 것이 없을 것입니다. 그러니까 이 사람은 역사학자죠, 역사학자. 그죠? 이 사람은 역사학자는 국제 정치학자도 아니고 그냥 히스토리언이라는 거죠. 역사학자라는 거죠. 할 게 왜 없습니까? 그죠? 그 전에 그렇게 되면은 이제 그 전에 힘을 쓰는 거죠. 그죠? 지금 쓰고 있지 않습니까? 무역전쟁 하면서. 그리고 지금 이렇게 코비드 어쩌고 저쩌고 하는데 이것도 이 사람은 모르는, 이 수치도 틀린 수치라는 거예요. Grows at a fast pace. 그리고 통계가 틀렸다는 거짓말 숫자 한다는데 이 거짓말의 규모가 얼마나 대단한지 이 사람 모른다는 것이. 그러니까 이것은 좀 말이 안 되긴 안 되는데 앞에 이렇게 자기 나름 이렇게 세 가지 이야기를 했다. 는 것이죠. Here with the vengeance with yet another episode in the rise and fall of the great powers. 근데 여기에는 강력한 힘을 가지고서 또 다른 하나의 에피소드가 있다는 거죠. 즉 강대국의 흥망이라는 책에는 또 다른 하나의 에피소드가 있습니다. Perhaps all that President Xi needs to do imitating Deng is to avoid the missteps and let China's economy and military capacity grow decade after decade. 근데 여기는 굉장히, 그러니까 여기서는 또 가르를 합니까? 근데 굉장히 이제 강력한 힘을 가지고서 하나의 또 다른 에피소드가 하나 더 있다는 거죠. 뭐냐? 아마도 시진핑이 강대국의 흥망성쇠에서 얘기했듯이 시진핑이 할 필요가 있는 모든 것은 뭐냐? 덩샤오핑을 모방하는 시진핑이 할 수 있는 모든 것은 뭐냐? 실수를 피하고 중국의 경제와 중국의 군대가 decade after decade, 10년 후에 또 10년, 수십 년간에 걸쳐서 그냥 성장하도록 내버려 두는 것이 바로, 그냥 성장하도록 내버려 두는 것이 개입하지 말라는 거예요. 그게 바로 미국보다 GDP가 2배 올라가는 길이 될 것이라는 것이죠. This would present the biggest challenge that America may ever face. 이것이 바로 미국이 그 어느 때 직면했던 것보다도 더 큰, 가장 큰 도전을 제시하게 될 것이라. 그렇게 하면은 그냥 성장하게 내버려 두는 것이라는 거죠. Another guy on the block as big as yourself. 같은 동네에 그 동네에 자기 자신만큼이나 큰 또 한 명의 사내가 있다는 것이죠. 생기게 된다는 것이죠. 그렇게 됩니다. 그렇게 된다면은, 근데, 그렇게 되겠습니까? 그죠? 독재를 하고 있고, 속이고 있고, 그죠? 착취하고 있고, 이렇게. 부패, 이런 것들이 엄청 심하지 않습니까? 그죠? 부패다 보니까 또 거짓 수치를 기록하고, 반도체 산업을 키우기 위해서 반도체 업체 있죠? 그 업체 사기쳤다면서요? 그죠? 중국 공산, 시진핑을 사기쳐가지고 돈 떼먹고
도망갔다면서요. 그래, 뭐, 반도체 굴기는 좀, 거의 뭐, 끝난 거 아닙니까, 지금. 그렇게 알고 있는데, 뭐, 그게 왜 뭐, 거짓말, 사기, 뭐, 저것들끼리 사기치고, 막, 그러다 보니까 이게 안 된다는 것이죠. 그죠? 도덕이 없으면은, 그죠? 투명하고 공정함이 없으면은, 말짱 도루묵이다. 말짱 도루묵이다. 어떠한 계획도, 어떠한 뭐 수치도 말짱 도루묵이라는 거죠. 다 거짓인데. 그죠? 공정하지 않으면 다 반칙 쓰려고 하지 누가 정당하게 노력을 하겠습니까? 정당한 노력을 하려고 하겠습니까? 정당한 노력 없이 어떻게 그 사회가, 그 국가가 발전을 할 수 있겠습니까? 그죠? 자, 그러면 오늘의 욕을 보도록 하시죠. 지금 1시간이 넘었네요. 1시간, 안 넘은 게 아니죠. 지금 9분 13초인데, 이게, 조금 전에 택배가 와가지고 잘랐으니까 그게 얼마짜리 영상인지 모르겠는데, 자, 그러면 오늘의 욕. fuck up이라. fuck은 아시죠? fuck you 뭐 이런 거. fuck you. fuck은 make love이죠. 그냥 섹스를 하는 거죠. 섹스. 섹스를 하다가 갖다가 좀 좀 상스럽게 얘기하는 게 fuck이죠. make love 영어인데, 뭐 have a sexual intercourse 뭐 이런 그런 뜻인데 그죠? 근데 이 fuck 한데 fuck up이죠. fuck 하고서 up은 fuck up 이것은 미국에서 가장 많이 쓰는 욕인데 성교하다는 음식 큰 실수를 하다 그죠? 망치다 실수를 하다 또 망치다 혹은 고장내다 하는 의미로 쓰인다는 거죠. fuck up이 그죠? 근데 이게 왜 fuck up은 섹스를 하는 것이 그죠? 섹스를 했는데 섹스를 하면은 왜 섹스를 하는 행위가 왜 큰 실수를 하는 것이고 왜 내가 섹스를 하는 게 어떻게 내 인생을 망치는 거 어떻게 고장내는 그런 의미로 왜 되었을까요? 이게 왜 그러냐면은 이게 제 추측인데 미국은 그러니까 미혼모가 한때 요즘은 제가 잘 모르겠습니다. 제가 1990년대만 하더라도 이제 미혼모가 많았거든요. 그 뭐 미혼모가 많아가지고 10대들이 이제, 섹스는 자유 아닙니까? 그죠? 그러다 보니까 애들이 이제, 10대 애들이, 섹스라든가, 뭐, 남자친구, 여자친구 만나는 건 자유로운데, 이게 성교육을 제대로 받지 않다 보니까, 뭐, 콘돔의 사용이라든가, 어떤 뭐, 피임 주기, 뭐, 이런 것들을 안 쓰다 보니까, 특히 흑인 계층들에서 이렇게 애를 많이 낳았다고요, 10대 애들이. 그러다 보니까, 미혼모들이 많이 생기고, 그럼 그런 사람들은 망쳐버렸겠죠. 그 한때의 감정에 의해서 섹스를 fuck을 했는데 그죠? 기분 좋아서 그때 감정에 못 이겨서 10대니까 그럴만 하죠. 그죠? 한때 유혹에 빠질만 하지 않습니까? 교육을 안 받으면 그러면 뭐 가치관도 형성이 안 돼 있고 그러다 보니까 한번 그래 하고 나면은 망쳐버리는 거죠. 제 인생을 대학교도 못 가거든요. 그렇게 되면 대학교 미국은 우리나라와 달리 대학교 그 학비를 안 대준단 말이죠. 그것도 물론 뭐 요즘은 우리나라도 이제 학비를 안 대주고 뭐 자기 돈으로 가는 경우가 많다고 하지만은 미국은 예전부터 학비를 안 대줬다고 해요. 그 뭐 18살 고등학교 졸업하면 뭐 먹고 살고 뭐 학비 네가 알아서 네가 다 해라 그렇게 됐는데 만약에 애를 가지게 되면 애를 키워야 되기 때문에 대학교도 못 갔단 말이죠. 그러면은 뭐 또 그런 애들이 또 공부를 잘하는 애들이냐면 또 공부 잘하는 애들이 또 애를 또 가지진 또 않거든요. 그러니까 능력도 없으면서 애까지 가지게 되고 막 이러다 보니까 막 사회 문제가 된단 말이지. 그러니까 이게 그로 인해서 큰 실수를 하는 것이 되는 것이죠. fuck을 하는 것이, make love, 섹스를 하는 것이 큰 실수를 하는 것이고 망치는 것이고 고장나다 이런 의미로 바뀌었다고 저는 생각을 하고 있습니다. 근데 이제 뭐 예를 들어 뭐 지랄 같은 새끼, 씨발 새끼 뭐 이런 거는 fucking man 이렇게 하면은 요런 의미가 있지 않을까. fucking lady 하면은 요런 의미라는 거죠. 요걸 읽지는 않겠습니다. 참 듣기 힘든 분도 있을 테니까. 하여튼 그래서 섹스를 하는 것이 섹스가 아닌 fuck을 하는 것은 큰 실수를 하는 것이고 망치는 것이고 뭔가를 고장내버리는 행위인데 그래서 I fucked up my car 하면 난 내 차 고장났다는 거죠. 내가 내 차를 갖다가 내 차에 fuck을 한 것이 아니고 fuck을 해버린 것이 아니고 그죠? 내 차가 차 고장났다. I fucked up my car. 내가 타다 보니까 내 차 고장낸 거. 내가 내 차를 고장냈다 이런 뜻이죠. 내 차 고장났어 이런 뜻이죠. I fucked up my car. You really fucked up this time. 네, 이번에 진짜 정말 망쳤어. Really fucked up this time. 네, 이번에 진짜 완전 망쳐버렸어 할 때, 그죠? 근데 이번에 완전히
섹스를 했어가 아니라는 거예요. 이건 완전히 망쳐버렸다는 것이죠. I fucked up question 3 of the exam. 나는 그 시험 3번 문제를 갖다가 망쳤어. 그죠? 3번 문제를 갖다가 섹스한 것이 아니라는 거죠. 그죠? 시험의 3번 문제를 망쳤다. Fucked up. I fucked up my knee while running the marathon. 마라톤을 뛰는 동안에 마라톤을 뛰면서 참가하면서 나는 무릎을 다쳤다. 이게 부상을 당했다는 뜻이겠죠. 내 무릎을 망쳤으니까, 그죠? 차를 고장 냈듯이 내 무릎을 고장 낸 거죠. 그래 부상을 당한 거 아니겠습니까? Fucked up. 그러니까 이거는 내 무릎에 섹스했다가 아니고 내 무릎을 다쳤다. 부상을 입었다 이렇게 쓴다는 거죠. 그러니까 요 용례를 한번 잘 보시죠. I fucked up my car. You really fucked up this time. I fucked up question 3 of the exam. I fucked up my knee while running the marathon. 이렇게 하듯이 요걸 한번 이런 것은 아무래도 이제 뭐 영화라든가 이런 데 보면 아무래도 이런 대사는 있을 테니까 뭐 알아들으라는 것이죠. 뭐 쓸 수 있으면 좋고. fuck up. 그러다 보니까 fuck up이 심각한 문제를 라는 의미가 있을 수가 있습니다. 그래서 it's been one fuck up after another since she took charge. 그녀가 이제 took charge 어떻게 이제 뭐 이제 장이 된 이후, 그녀가 리더가 된 이후 문제가 또 있고 문제가 연달아 있어 왔다는 것이죠. One fuck up after another죠. Another fuck up이겠죠. 문제가 줄줄이 문제가 있어 왔다. 그녀가 어떤 팀장을 하고 난 이후 she took charge. 무슨 했는지 모르지만 하여튼 팀장을 주문하도록 하죠. 팀장이 된 후, 리더가 된 이후 문제가 줄줄이 있어 왔습니다. 심각한 문제가 줄줄이 있어 왔다는 거죠. One fuck up after another. That fuck up cost us the contract. 그 심각한 문제는 그 우리에게 그 계약을 갖다가 그러니까 코스트스 하면은 어떤 대가를 치르다거든요. 그러니까 계약을 망쳤다는 것입니다. 계약을 못했다는 거죠. 그 심각한 문제 때문에 그 계약을 못했다. 코스트스 우리에게 그 비용이 들다는 거거든요. 코스트가 그 심각한 문제가 우리에게 그 계약의 비용을 물었다. 이런 말은 뭐냐면 그 심각한 문제 때문에 우리가 그 계약을 성사시키지 못했다. 이런 뜻입니다. 중요한 거는 fuck up이라는 거죠. fuck up. 그죠? fuck up. fuck up. 심각한 문제라는 거. 그리고 fuck up. 그리고 동사로 쓰이면은 망쳤다, 고장나다, 뭐 이렇게 해서 하여튼 실패했다, 뭐 망쳤다, 뭐 틀렸다, 뭐 이렇게죠. 부상을 입었다. 이런 식의 의미가 될 수. I fucked up my car. 이런 식으로. 그러니까 이건 뭐 알아들을 수는 있어야겠죠. 그죠? 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And don't forget to hit that freaking notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.